الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني اهتفت بدرب لا طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من استدار كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محظور ومن جميع الشرور تدرسنا بالله تدرسنا بالله تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادنا بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فارد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وعلى آله وصحبه وسلم. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih al-fatihah li sayyidina wa habibina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa kullu muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa husanan ila syekh wa murabbih Syekh Ahmad Syarwani Zuri al-Banjari wa ila sayyidina Habib Abdullah bin Abdul Qadir al-Ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi bin sabran وأحسن الله مؤلف هذا الكتاب الإمام حبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد الإمام البيهقي لجميع مشايخنا إنما كانوا إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بما أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالح وعلى كل ما نبي صدق صالح بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah yang mengumpulkan kita di tempat yang baik, di hari yang baik, di malam yang baik, karena malam hari ini untuk hitungan kita di Indonesia jatuh pada malam 9 Zulhijjah. Artinya besok adalah hari Arafah. Lusa kita lebaran Idul Adha. Lebaran hari raya Idul Adha itu lebih afdol ketimbang lebaran Idul Fitri. Ya, kedudukannya lebih agung, kedudukannya lebih besar, lebih mulia di sisi Allah. Walaupun dua-duanya mulia. Apa keutamaan hari Arafah? Hari Arafah disebutkan dalam satu riwayat, ma min yaumin aktsaru min ay yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahil malaikata fayaqulu ma arada haula. Tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan seorang hamba dari api neraka ketimbang hari Arafah. Ya, takdir kita mungkin tidak tahu takdirnya surga atau neraka. Kan kalau di neraka kan belum, cuma takdirnya sudah.
Maka hari Arafah adalah hari yang Allah paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka. Mudah-mudahan termasuk kita dari bagian tersebut. Walaupun kita tidak sedang berhaji, cuma kita memakmurkan malam-malam ini dengan kegiatan yang baik. Dan sungguh Allah sangat dekat pada hari Arafah, lalu memamerkan, memperlihatkan, membanggakan hambanya di tengah para malaikatnya. Lalu Allah katakan, ma'arada haula, mereka itu pengen apa? Artinya Allah akan kabulkan. Ya, ini orang yang wukuf di Arafah, mudah-mudahan kita pun termasuk orang yang masuk dari kemuliaan hadis ini. Ya, walaupun kita tidak sedang wukuf. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Makna dekat itu artinya wallahu alam, yaitu dekat dengan rahmatnya Allah. Apabila seorang hambaku meminta kepadaku, aku dekat, kata Allah, yakni dekat dengan rahmat Allah, dekat dengan kabulnya doa. Apabila hari Arafah, fa innallaha tabaraka wa ta'ala yubahi bihimul malaika wa yaqulu unzuru ila ibadi atawni sya'tan ghabaran sajina min kulli fajjin hamid. Kalau tiba hari Arafah yang orang berkumpul di sana, maka Allah Ta'ala pamerkan, Allah Ta'ala lihatkan, Allah Ta'ala banggakan orang-orang yang wukuf itu di tengah para malaikatnya. Lalu Allah Ta'ala katakan, malaikat, coba kalian perhatikan hamba-hambaku, mereka datang dengan penuh pakaian yang lusuh, yang berdebu. Ya, bayangkan kan kada mandi itu yang berhaji. Kada mandi, kada berwangi-wangian. Ya, baru bajunya kan itu aja juga. Ya. Yang raja dengan rakyat jelata sama, yang pejabat dengan rakyat sama, presiden dengan rakyat sama, orang sugih, orang miskin sama, anak raja, anak orang biasa sama. Dan bajunya kan itu aja. Dari 8 Dzulhijjah mereka pergi, 8, 9, 10. Ya. Jadi mereka berdebu, mereka kotor, mereka datang dari tempat yang jauh. Maka Allah Ta'ala katakan, ushidukum inni qad ghafartu lahum. Saksikanlah para malaikatku, saksikanlah bahwasanya aku telah ampuni mereka. Maka malaikat mengatakan, ya Allah, ada yang capek mereka, ada yang keuyuhan, ada yang garing, sampai ada yang meninggal dunia. Begitu panasnya, begitu padatnya, begitu capeknya ketika mereka wukuf. Maka Allah Ta'ala katakan, qad ghafartu lahum, aku ampuni mereka, aku ampuni mereka. Ya. Dan Rasulullah katakan, tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan hambanya dari api neraka kecuali pada hari Arafah. Itu kemuliaan hari Arafah. Bahkan diriwayatkan, maru syaitanu yauman fi asgar wala adjar wala ahqar wala agyab minhu yaumnya Arafah. Tidaklah syaitan itu dilihat lebih hina, lebih apalagi lebih kecil, lebih menyengsarakan setan itu, dan tidak ada yang dilihat lebih marah kecuali pada hari Arafah. Jadi setan itu dalam sepanjang tahun ini hari yang paling sial bagi mereka, hari yang paling terkutuk bagi mereka, hari yang paling menyengsarakan mereka, hari yang paling mereka frustasi, hari yang paling mereka marah adalah hari Arafah. Kenapa ya? Aku sudah goda dia, dosanya diampuni. Ya. Kenapa begitu? Wa madzaka illa mimma yara min tanzilir rahmat. Karena syaitan itu melihat begitu turun rahmat Allah. Wa ghafirillahi 'anil, Allah mengampuni orang yang berdosa, dan tidak ada dia lihat seperti itu kecuali pada hari perang Badar. Jadi yang mengimbangi hebatnya Arafah ini hanya hari saat peperangan Badar. Karena peperangan Badar tidak bisa dilawan lagi, tidak bisa ditandingi lagi keunggulannya. Kenapa? Hari orang ketika itu antara hidup dan mati. Kalau Palestina hari ini dengan penduduk yang 5 juta lebih, belum sampai 1 juta lagi yang meninggal, tapi mudah-mudahan Allah angkat, Allah merdekakan, Allah berikan kenikmatan Allah. Kalau dulu
Semua kaum muslimin laki-laki hampir pergi semuanya ke perang. Semuanya, dan orangnya tidak banyak kayak kita sekarang. Hanya berjumlah mungkin ribuan saja. Kalau totalitas semua kaum muslimin saat itu, karena kan Nabi baru pindah dari Mekah, pindah ke Madinah setahun. Nah di tahun kedua terjadi perang Badar. Sampai-sampai Nabi berdoa, ya Allah, kalau ini kita kalah, siapa lagi yang menyembah Engkau ya Allah? Artinya kalau kita nih habisan mati, habis sudah. Karena orangnya itu-itu aja yang Islam. Jadi perang yang begitu habis-habisan, sampai Allah turunkan malaikat untuk membantu kaum muslimin. Ya. Nah itu dahsyatnya hari itu, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Coba. Dan mereka belum pernah puasa wajib, karena puasa wajib baru diwajibkan pada tahun itu. Jadi pengalaman puasa Ramadan baru pertama kali. Perang di padang pasir, jumlahnya sedikit, habis-habisan, sampai Nabi berdoa begitu. Ini kalau ya Allah, kalau ini kita habis semua, ini ada lagi yang nyembah Engkau ya Allah. Kenapa menanglah kaum kafir Quraisy, orang kaum musyrikin. Nah begitu dahsyatnya perang Badar, sehingga semua sahabat yang kemudian masuk Islam, tetap yang mereka hormati adalah sahabat yang pernah ikut perang Badar. Itu punya keistimewaan sendiri, sampai diberi gelar. Jadi kalau ada yang meninggal, sahabat-sahabat itu pasti digelar Al-Badri belakangnya. Berarti kalau ada sahabat tuh yang ikut perang Badar, di belakang dikasih gelar Al-Badri. Ini sahabat yang ikut perang Badar, ini sahabat yang ikut perang Badar. Dan motif peperangannya sebenarnya bukan tujuan untuk perang, cuma kada sengaja aja perang itu. Badar itu awalnya perangnya sengaja, cuma motif awal kejadiannya kada berniat perang. Kenapa terjadi perang Badar itu? Ini kisah perang Badar sedikit. Perang Badar kan perang paling besar di zaman Nabi. Itu kan kaum muslimin kan ketika meninggalkan Mekah, rumahnya dibiarkan aja diambil kaum kafir Quraisy. Harta dagangannya yang diisi toko tinggalkan. Jadi perjuangan orang hijrah di zaman Nabi itu kada gampang. Meninggalkan harta, meninggalkan tanah, meninggalkan rumah, lalu datang tangan kosong ke Madinah. Yang orang Madinah juga kada gampang-gampang. Kenapa? Menerima pendatang yang tangan kosong. Kalau orang hari ini datang dari luar negeri membawa duit banyak, investasi, kita terima. Tapi kalau kayak Rohingya datang tangan kosong, beri ulah. Nah, untungnya tapi sifat tidak seperti itu. Sahabat-sahabat Nabi yang mulai sifatnya luar biasa. Nah ketika datang tangan kosong nih, orang Madinah dipuji oleh Nabi. Kenapa? Orang yang rela membantu sahabat-sahabatnya, namanya Ansor. Datang tinggalkan hartanya, tinggalkan rumahnya, tanahnya, ternaknya. Kan orang-orang Mekah itu beternak dengan pedagang, rata-rata itu aja kerjaannya. Karena kalau petani jarang. Yang banyak petani itu, yang banyak berkebun itu orang Madinah. Sampai sekarang pun begitu ya. Jadi tinggalkan rumahnya, tinggalkan tokonya, tanahnya, ladangnya. Udah mungkin hijrah 1000 kambing dibawa 1000-1000-nya tinggalkan. Nah ketika tahun pertama hijrah, tahun kedua Nabi mendengar, Nabi dapat kabar orang-orang kafir Quraisy ini membawa banyak barang dagangan untuk pergi ke Syam. Nah ke Syam itu jalurnya lewat Madinah. Makanya kenapa Abdullah abahnya Nabi itu dikuburkan di Madinah, karena memang pelaluan. Kalau dari Mekah mau ke Syam pasti lewat Madinah, berdagang itu. Nah ketika mereka mau berdagang otomatis lewat tuh. Dan jalur mereka lewatnya di Badar itu. Badar itu nama daerah ya, nama tempat. Ketika mereka lewat, Nabi hanya membawa teman-teman Nabi, sahabat-sahabatnya, untuk kalau kamu dulu harta kamu diambil, itu mungkin harta-harta Bu Hanikam juga yang dibawanya itu. Karena kan dagangannya pedagang, kain segala macam. Jadi ayo kita cegat ya Nabi, kita cegat. Ujar orang kafir Quraisy, ini orang-orang Muhammad ini memusuhi kita, ngajak perang. Kalau kita perang aja sekalian. Lalu akhirnya terjadi peperangan. Niat awalnya kada macam itu awalnya, hanya mengambil barang yang dulu dijarah dengan orang-orang Quraisy. Lagi-lagi motifnya ekonomi pada mulanya.
Iya, soal ekonomi. Makanya perang apapun di dunia ini rata-rata motifnya adalah ekonomi. Iya. Nah, tapi yang mengimbangi perang Badar itu adalah hari Arafah. Mudah-mudahan naik haji berataan kita. Nah dulu ini ada kisah, ini hadis riwayat Imam Al-Mundhiri. Nah, ada hadis di zaman Nabi itu, ya, Kana al-Fadl bin Abbas radafan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah. Ya. Ada namanya Fadl bin Abbas. Abbas itu kan paman Nabi, berarti sepupu sekali Nabi nih, Fadl bin Abbas. Nah, kata Fadl bin Abbas, ada lelakian bujangan belum kawin. Ketika di padang Arafah, aur melihati bebinian aja. Karena kan orang yang bercadar pun kada bercadar lagi dari Arafah. Ya, jadi ya. Nah, kalau kita kan orang-orang Indo kan biasa aja dah melihat. Tapi kalau orang Indo melihat orang Irak, orang Turki, orang Irak, nang muha-muha, hidung mancung, putih, bersih, tinggi, mantap tuh banget. Lihat sana, jadi mata tuh jelalatan. ketika orang apa? Wukuf sama tuh kayak orang tawaf kan yang bercadar gini, kada bercadar lagi, bukan saripah nang buan Arab yang bunga itu kada. Jadi kalau emang niat memang kada tulus, kada kuat, ujung-ujungnya tawaf kalau melihati binian aja kanan kiri. Ya, ini sama ketika wukuf melihat kanan kiri. Lalu ujar Nabi, inna hadza yaumun man malaka fihi sam'ahu wa basarahu wa lisanahu ghufira lahu. Hari ini kata Nabi, hari Arafah, ya, yang orang wukuf di sana, wukuf, siapa yang mampu menjaga pendengarannya kada begibahan, yang mampu menjaga pandangannya kada jelalatan, walisanahu, siapa yang menjaga lisannya kada berkata yang kotor, ghufira lahu, diampuninya dosanya hari itu. Apalagi berzikir. Nah, sekarang kita bahas tentang keutamaan puasa Arafah. Insya Allah besok bagi yang mau puasa bagus sekali puasa Arafah. Suila, Rasulullah ditanya an shaumi yaumi Arafah, tentang puasa Arafah besok. Apa gerang faidah puasa Arafah? Yukaffirus sanah al-madiyah wa sanatal qabilah. Dia menghapuskan dosa yang lalu setahun dan dosa setahun yang akan datang. Kalau dosa yang lalu oke lah, kita pernah melakukan. Kalau dosa yang akan datang berarti ada garansi lah. Ya. Apa nabung. Artinya apabila kita terjerumus ke dalam perbuatan salah, khilaf, kada sengaja, maka Allah insya Allah akan memberikan cepat rasa pengen taubat. Yang bahaya itu kan dosa, tapi kada ada perasaan menyesal. Berbuat dosa cuma bertobatnya kada. Kalau dosa lalu bertobat, kalah lagi, tobat lagi, tolong ampuni aja. Tapi yang perkaranya ini berdosa cuma tidak mau melakukan taubat. Maka orang yang melaksanakan puasa Arafah dengan pengertian seperti yang disampaikan ulama, setahun akan datang kata Nabi dosanya diampuni, maka insya Allah setahun akan datang. Apabila ada kekeliruan, apabila ada kesilapan, melakukan salah, maka dia lebih mudah untuk ingat kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, dimudahkan. Ada juga yang memaknai setahun ke depan do diampuni dosa, inya dijaga daripada perbuatan dosa-dosa besar. Apabila melakukan dosa-dosa kecil, insya Allah terhapuskan. Ya. Siapa yang puasa di hari Arafah? Tapi di sana wukuf tadi sudah. Ini sampai sekarang nih masih wukuf nih. Ya, makanya sayang meliburkan malam ini karena kita kata dia digawi di rumah. Ya, baik pengajian pas orang masih wukuf. Ya. Jadi betapa dahsyatnya hari itu sehingga orang-orang Hadramaut pun ulama-ulamanya kalau ba'da asar mereka kumpul. Jadi ada tradisi di Hadramaut itu kalau hari Arafah orang wukuf di Arafah, ini berarti nih jam-jam segini nih
persiapan di Tarim sana, orang kumpul di lapangan yang luas, kumpul semua ke situ, bermaghrib di situ. Karena sebelum maghrib berzikiran, ulama-ulama besar ceramah kayak Habib Umar, ceramah sebelum habis asar itu, jadi berkumpul. Karena habis maghrib sembahyangan baru bulikan. Jadi lain wukuf, wukuf itu di Arafah aja, cuma membersamai wukufnya orang-orang yang haji, ya. Kenapa? Mengambil keistimewaan waktunya. Nah, malam hari ini mungkin mudah-mudahan keistimewaan itu berpihak pada kita juga. Jadi puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'diluhu bisaumi alfi amin. Ya, bisaumi alfi amin. Mengimbangkan, menyamakan puasa satu hari Arafah itu dengan 1000 tahun. Kana ya'diluhu bisaumin alfahamin, 1000 tahun. Jadi satu hari puasa di hari Arafah besok atau hari ini itu mengimbangi 1000 hari di hari yang lain. Pian puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis sampai 1000 kali, ya, maka imbang dengan esok sehari puasa. Ya. Siyamu yaumi Arafah kasiyami alfi yaumin. Ya. Hadis dari Imam Suyuti, Imam Al-Mundiri dalam Targhib wa Tarhib. Nah, puasa satu hari Arafah itu sama dengan puasa 1000 hari. Dahsyat benar itu, luar biasa. Tapi kalau yang berhaji kada dianjurkan untuk puasa. Nah, Nabi pun kada puasa ketika Nabi di Arafah. Kenapa? Karena doa di saat itu lebih baik, kada ditolak. Jadi banyak amalan, banyak berzikir, banyak bermunajat. Kalau puasa kan letoy, uyuh. Karena kurang di sana, makanya yang puasa yang berhaji kada dianjurkan untuk puasa. Yang puasa di sini, ya, jangan sampai di sini makan-makan, minum-minum supaya yang di sana nyaman. Nah, terbalik. Sepaling abdulnya doa adalah hari Arafah. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan afdalnya apa yang aku ucapkan, aku zikirkan, aku dan para nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi amalannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Besok sebanyak-banyaknya 1000 boleh, lebih boleh, sebanyak-banyaknya, seingatnya. Kadang kita ini kada ingat. Apabila ingat kan baca aja. Apabila ingat baca, apabila ingat baca. Ya. Kalau bisa sebelum asar sudah selesai. Asar selesai. Asar banyak berdoa aja. Nah, kemudian hari raya. Hari raya Idul Adha lebih afdal ketimbang hari raya Idul Fitri. Bagi yang ada kelebihan rezeki maka berkurbanlah. Ya. Nabi kita Muhammad sabdakan apa? Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi wa la yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelebihan rezeki tapi tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami, kata Nabi. Jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Banyak duit tapi kada mau berkurban. Jangan dekat-dekat dengan masjid kami, dengan tempat sholat kami. Ya. Artinya apa? Tempat sholat itu turunnya rahmat Allah. Tempat yang istimewa, yang Allah berkahi. Maka orang yang tidak mau berkurban sangat jauh dari rahmat Allah, jauh dari keberkahan yang memang diisi duit. Tapi kada mau berkorban. Kalau kita kada bisa duit lain kisah. Ya. Ayam kada disembelih kalau kada bisa duit. Ya, karena tidak ada amal yang paling Allah cintai di hari raya ketimbang mengucurkan darah binatang. Artinya berkorban.
Makanya ujar guru kami kalau kada bisa masih berkorban barang ayam, sembelih ayam gitu. Ya Abuya Syarwani, ini Abuya madahkan itu. Apabila harinya, tapi kan sebentar lagi hari raya, siapa tahu hari raya kedua dapat duit. Karena kan masih boleh. Hari raya esoknya sampai 3 hari setelah hari raya kada dibuat. Hari raya kan 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 itu masih boleh berkorban. Ya, masih boleh berkorban. Ini kan tahu bang rezeki kan, niatkan aja dulu ya. Ya, mudahan dapat rezeki mendadak. Ya, tiba-tiba hari raya, sorenya, malamnya, tiba nelpon. Ya, apakah itu tiba-tiba? Ya, kau esok kan ukar kambing kan. Ya. Tapi kalau hari raya, hari ke-14 jar, tanggung nih, 14 kan 11, 12, habis deh hari tasyrik. Ya. Tapi baru dapat duit hari ke-14 atau hari ke-13, nyembelihnya hari 14. Kalau kada ditukarkan, ini duitnya habis nih bakal paling 2 bulan habis dah apa sembelih aja. Ya. Karena ada pendapat mengatakan boleh berkurban itu sampai habis Dzulhijjah, boleh. Pendapat itu dikemukakan oleh Imam Daud Az-Zahiri, ya, mazhab Zahiri. Tapi bukan 4 mazhab, bukan Ahlus Sunnah. Tapi boleh dipakai. Bahkan Abuya Syarwani dikatakan juga begitu ketika menyampaikan dengan orang, boleh jadi. Kalau hendak berkorban selama bulan Dzulhijjah, tapi kada dianjurkan benar. Artinya kalau memang hendak silahkan. Ya. Tapi yang lebih utama memang 3 hari tasyrik ini. Ya. Kalau bisa juga jangan hari yang ketiganya, 1 dan 2 aja. Ya. Jadi hari raya besoknya. Itu. Ini alhamdulillah sapi banyak di masjid. Ada 5 enggak 6 enggak insyaallah. Mudah-mudahan. Yang beriuran resmi dari masjid cuma 1 aja. Cuma ada yang nyumbang orang gang kita, orang gang ini karet, orang gang mandiri, buku kumpulan. Akhirnya mungkin 5 atau 6 insyaallah. Jadi kalau kada bisa kambing, sapi, ayam barang. Walaupun bukan namanya korban, cuma ikut berpartisipasi. Yang sudah berkorban bang, tetap disunahkan lagi. Jadi korban itu bukan seumur hidup sekali kayak haji. Ya. Korban itu setiap tahun kalau kelebihan rezeki selalu dianjurkan. Ya. Jadi kecaman itu siapa yang banyak berduit, banyak berrezeki cuma karena berkorban, jangan dekat-dekat musola kami, itu bukan seumur hidup sekali, setiap tahun. Ya, setiap tahun. Ya. Jujurlah dalam kehidupan kita. Mungkin bisa saja ada orang yang mampu cuma banyak alasan sehingga mengatakan tidak mampu. Buktinya apa buktinya kalau pina galau-galau healing, kemana healingnya? Ke Jakarta, ke Malang, ke Bali, sekali giliran korban, belum dapat rezeki lagi. Maka kalau isuknya galau, tulak kemana? Nukat tiket pesawat, ini kada jujur berarti, kada jujur. Kalau tidak bisa menang akhirat daripada dunia, minimal imbang. Ya. Perhatian kita kepada akhirat dan dunia itu imbang. Bagaimana kita semangat untuk mengejar dunia, maka semangatlah mengejar akhirat, diimbangkan minimal itu. Menukar rokok tiap hari berapa? Kalau menabung sehari 1.000, sehari 1.000 aja, sebulan 30. Ya, atau sehari 10.000, sebulan 300, 10 bulan 3 juta. Kalau yang setahun berapa tuh? 3.500.000 lebihan sudah, masih 3 juta aja. Lebihan. Nah, kalau ini ada alternatif, cuma memang ini alternatif bukan pilihan utama. Ulun dengar
Di Tarim itu masih ada kambing itu harga 2 juta masih ada, bahkan 1,5 juta masih ada, di 1,5 juta masih ada, 2 juta sampai 3 juta kambing karena kan ayam makanan biasa ayam kambing itu kan, jadi murah aja karena banyak ya. Jadi kalau memang pian handa ini tahun-tahun depan kah atau hari-hari ini kah, kalau kada bisa 3 juta kemahalan, duit ada 2 juta maka bisa dah tuh. Tapi jangan lain di sini, kalau di sini kada dapat kambing 2 juta. Di mana di Hadramaut sana. Transfer sampai di sana. Ya, yang makan para pelajar, para guru-guru di sana, orang-orang miskin di sana yang makan. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah dagingnya, darahnya, tapi yang sampai adalah ketakwaannya ya. Berkorban banyak, bahkan sapi limison apa tuh yang ganal itu ya. Cuma sebelum dikorbankan foto taruh sapinya ya. Sebulan sebelum hari raya setiap hari story WA, amunnya hilang naikkan lagi, update lagi, update terus ini ujungnya kada bertakwa. Kenapa? Ria. Maka benda ada dapat ya, yang dapat itu ketakwaannya ya. Bukan nilai kita sanggupnya cuma yang kecil aja, tapi kalau nya bertakwa ganalam jadinya. Itu kendaraan kita ya. Di dunia mati-matian cari kendaraan. Nah, masalah kendaraan akhirat kada mati-matian juga menabung, maka belum imbang lagi. Nah, itu tuh yang ulun katakan, kalau kada bisa menang akhirat daripada dunia, minimal imbang. Sebagaimana kita itu ambisi untuk memiliki kendaraan motor, kalau kada bisa kayak apa caranya berhutang kan ada kan. Cuma jangan doang berhutang. Cuma bagaimana semangatnya itu nah. Anak nukar mobil, kredit, pokoknya usahakan DP-nya cari, bisa. Maka harusnya macam itu juga semangat untuk mencari kendaraan akhirat ya. Semangatnya itu nah. Supaya kita tuh imbang ya. Kalau kada bisa lebih banyak akhirat, maka minimal imbang. Dan hari tasyrik takbirannya sampai selesai hari tasyrik. Jadi mulai malam lebaran, besoknya itu masih takbiran. Kalau hari raya Idul Fitri cuma malam dan siangnya saja. Ketika masuk hari raya kedua kada ada lagi takbiran. Tapi kalau ini maka takbirannya dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat. Karena kan tasyrik itu disunahkan untuk takbiran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-imam wal muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa alaika bil mubadirati bis salati awwalil waqti bihaitsu la yu'adhdhinu al mu'adhdhinu li kullin maktubatin illa wa qad tawadda'ta wa hadarta fil masjid. Fa illam taf'al dzalik fala aqalla min an ta'khudha fil isti'dad lis-shalah min hina tasma'ul adzan. Wa qad qala alaihi salatu wassalam fadlu awwalil waqti ala akhirih ka fadl athra 'ala dunya. Wa qala alaihi salatu wassalam awwal waqti ridwanullah wa akhiruhu afullah. Seharusnya kamu bercepat belakas untuk sholat di awal waktu. Ya sekira kalau orang azan
maka kamu sudah berwudu, sudah siap ketika orang azan, berarti berwudunya sebelum masuk waktu. Ini agak berat memang amalan ini, cuma memang inilah keutamaan harusnya ya. Dan kamu sudah berada di masjid ketika orang azan. Kalau tidak bisa, nah ini kalau kada bisa, maka sepaling minimal kamu sudah siap sholat ketika orang azan. Jadi kamu ambil wudhu. Jadi ketika orang azan, langsung berwudhu. Orang azan langsung berwudhu. Ya. Apa sebabnya? Karena Nabi Muhammad sabdakan keutamaan di awal waktu ketimbang di akhir waktu itu seperti keutamaan akhirat ketimbang dunia. Jadi jauh sekali. Kalau rahmat Allah turun hanya 1 bagian di dunia, 99 di akhirat, maka macam itulah perbandingannya ya. Bahkan 1 hari dunia sama dengan 1000 hari akhirat, berarti 1000 kalilah perbedaannya. Orang nang sembahyang di awal dengan di akhir ya. Kalau kita pergi undangan aja di akhir bisa habis makanan ini ya. Ya, ini kalau di akhir dah apa-apa dah, aku maafkan aja dah Allah. Tapi kalau di awal maka servisnya luar biasa ya, kenikmatannya luar biasa. Ini biasanya yang terlambat-lambat ujung-ujungnya akhirnya kena ujungnya lepas sesekali. Subuh kada bersubuh, isya kada beisa. Apa sebab? Nanti ujung-ujungnya udah ingat sudah lewat waktu. Astagfirullah, aku tadi belum bisa rupanya tadi malam. Ini gara-gara nanti. Dan Nabi sabdakan di awal waktu itu Allah ridho, di akhir waktu Allah maafkan. Ampunan, kemaafan dari Allah. Jadi di awal waktu itu Allah senang, di akhir waktu Allah maafkan aja. Dah, aku maafkan aja. Beda benar ini kalimatnya. Wa 'alaika bil muhafazati 'ala sunan ratibah allati arsyadaka syar'u ila fi'liha qabla al-maktubati wa ba'diha. Kamu harus menjaga sunnah-sunnah rawatib yang memang sudah diatur, diajarkan oleh syariat sebelum sholat yang wajib dan sesudahnya. Nah, jadi qobliyah dan ba'diyah ya. Qobliyah dan ba'diyah jangan ditinggalkan. 10 yang paling utama, atau ada mengatakan 12. Ini yang kalau bisa jangan ditinggalkan. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. Ya. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Yang 10 ini kalau repot kayak apapun, kalau bisa jangan ditinggalkan, ajar ulama. Nah, kalau yang sisanya dikerjakan juga. Cuma kalau memang pian lagi musafir, lagi pengantenan, lagi sibuk atau garing, mungkin ala kulli hal lah. Apa? 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi 2 aja tuh kan yang diutamakan. Yang 2-nya kalau bagus tambah bagus. 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sesudah maghrib, 4 rakaat sebelum maghrib 2, sebelum isya 2. Itu tambahannya. Ya. Tapi tetap yang sebelum zuhur sesudah itu 4, itu artinya 2 itu yang ditekankan, 2 hanya tambahan kalau bisa ya. Nabi kerjakan itu semuanya kecuali apabila Nabi berjalan jauh, maka yang dikerjakan hanya yang 10 tadi atau 12. Kalau 12 maka sebelum asar hilap. Kita pernah bahas di fikih ini, pernah yang kitabnya hatam dulu, kalau cuma ada ingat lagi. Dan kita ulangi lagi mungkin. Hati-hati kata beliau. Apa hati-hati? Menggampang-gampangkan. Bitarki syai'in minha. Apa sunnah aja. Menggampang-gampangkan itu dosa. Kalau menghina sunnah, kalau koler aja itu kada berdosa. Cuma kalau sampai bergeritik, sunnah juga tuh. Ini bahaya nih.
orang ini bukan lagi meninggalkan sunnah tapi menghina sunnah. Jangan, udah apa sunnah juga gampang aja. Nah, jangan kalau koler aja sudah gitu dah. Jangan sampai menyatakan sunnah juga tuh jangan. Ya. Bahkan wa ma fataka minha bi udrin fabadir bi qada'i. Bahkan kalau kamu kelewatan karena kada sempat bangun terlambat subuh macam, maka dikodok. Jadi yang dikodok itu bukan hanya yang wajib tapi yang sunnah pun bisa dikodok. Terutama sebelum subuh ini yang paling utama. Sebelum subuh, rakaatani qabla al-fajri afdalu minad dunya wa ma fiha, khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi yang dari yang qabliyah ba'diyah ini yang paling satu diutamakan adalah qabliyah subuh. Itu yang paling utama. Yang pahalanya kenal sekali. Bahkan Nabi katakan dia lebih baik, bukan sama, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita bisa kawan naik jabatan, kita belum, kalah masih. Kita begawi kada sugih-sugih, kawan sekali begawi jadi bos, kita umpat lagi dengan kawan, kada kalah masih. Ya. Orang pejabat sampai tingkat presiden kalah masih, semuanya kalah. Kenapa? Dengan 2 rakaat salat subuh. Ya. Orang sugih bersedekah, kita kada kau bersedekah banyak, kalah apabila inya kada subuh, kada qabliyah subuh. Tapi apabila orang tu sugih, pemurah, lalu qabliyah subuh, ini kita kalah. Ini kenapa? Karena itulah menangnya orang sugih yang dermawan dengan hartanya, potensinya adanya. Kalau inya paham. Wa alaika bil khusyu'i fi shalatik. Kamu harus khusyuk di dalam salat. Wa huduril qalbi wa tahsinil qiyam, hati fokus. Perbaiki salat kamu, cara berdirinya, cara baca Qur'annya, memahami maknanya, sempurnakan ruku, sempurnakan sujud, sempurnakan rukunnya, jaga yang sunnah, adabnya jaga juga. Di dalam salat kamu. Wal ihtirazi amma yujibu nafsa bis shalah. Jaga jangan sampai suatu ada yang kurang. Ya. Jadi khusyuk itu kayak apa? Gerang. Karena kita sering mendengar kalimat khusyuk. Khusyuk itu bagaimana? Apakah ketika sembahyang kada ingat lagi dengan kanan kiri? Karena kan itu khusyuk juga. Jadi ada ulama itu dalam Ihya disebutkan sembahyang di Masjid Basra ke Irak, sembahyang gempa bumi mereka sekalinya pas lagi sembahyang tuh orang keluar semua ribut, sidin tetap aja sembahyang, bukan sok khusyuk tapi kada tahu kalau gempa tuh ada. Ya, kalau pian masih sadar aja ada gempa, jangan berdiam di masjid. Ya, keluar aja. Ini goyang mana saudara, berubuk guguran dah. Seorang masih di masjid aja, aku mati syahid juga aja. Jangan, mati sakit. Karena bisa menyelamatkan diri. Keluar, jangan bebatal, jangan bepandir, berjalan aja keluar. Cari wadah aman, kira-kira wadahnya bersih, pinggir jalan kan walaupun kotor, cuma kan suci aja, cari yang suci. Di mana kah? Sembahyang aja lagi di atas pasir kah, di atas tanah kah, di rumputan kah, di depan rumah, kamunya aman. Kira-kira sembahyang aja lagi, lanjutkan. Ya. Jangan berdiam, karena ulun kadang miris juga. Gempa bumi ada videonya, orang berdiam aja. Wah, iman sedin kuat ya. Bukan bicara iman. Ini berarti orang ini kada belajar. Ya, kita kadang berharap nauzubillah. Cuma kan itu ada kemungkinan itu ya, terjadi seperti itu. Jadi ketika di masjid goyang, keluar aja, biar lagi sembahyang, keluar aja. Ya. Asal jangan lupandir. Jangan gempa itu batal lampian. Ya. Jadi keluar. Nah, apa khusyuk itu? Khusyuk itu tenang anggota tubuh, hati sinkron dengan yang dikerjakan. Jadi sepaling minimal khusyuk itu awak kita di mana, hati kita di situ juga. Itu paling minimal. Jadi sepaling minimal khusyuk antara gerakan dan ucapan sholat itu sinkron dengan hati. Itu sepaling minimal
khusyuk ya. Jadi ucapan kita nih apa dibaca Fatihah kah, tahiyat kah, lalu gerakannya lagi ruku kah, lagi sujud kah, itu sinkron dengan hati. Apabila rakaat pertama orang yang berjalan ke pasar ijabah, rakaat kedua di big mall, nih hati mahayabang keliling traveling hatinya. Rakaat ketiga di Jakarta melihat berita Palestina, rakaat keempat membayangkan seorang perang juga di Palestina. Jauh benar. Artinya ini badannya lain, hatinya kada ini lain, khusyuk namanya ya. Jadi minimal antara gerakan, ucapan dan hati itu sinkron ya, nyambung. Jadi antara gerakan sholat dengan hati itu nyambung. Boleh pian menghayalkan pian bisi ayam, pian hayalkan ayam, boleh kalau memang itu ayat berbicara tentang binatang. Jadi jar ulama, aku lagi sembahyang kok ingat sapiku ya. Makasih dan ulama. Iya, berarti ayat yang berbicara tentang sapi apa surah Al-Baqarah. Jadi ketika berkisah dalam Quran ini kan, innallaha ya'murukum man tadba'u baqarah. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Aku ingat sapiku aja sih. Ini khusyuk ini namanya, karena merenungi isi ayat ya. Jadi tapi kalau kada bisa nih imam apa yang dibaca kita kada paham artinya, nah minimal hati jangan keluar dari gerakan-gerakan sholat. Itu sepaling minimal khusyuk ya. Itu ukurannya. Jadi khusyuk artinya tenang, fokus. Ukurannya sepaling minimal khusyuk, gerakan badan, ucapan itu sinkron atau nyambung dengan hati. Hati kada berjalan kemana-mana. Itu minimal khusyuk macam itu. Walaupun mendengar aja, anak menangis, dengar aja, itu khusyuk juga. Nabi itu kurang apa khusyuknya, tapi ketika kekanakan menangis, Nabi dengar aja. Dan Nabi, aku tadi hendaknya panjang-panjang sembahyang, tapi aku mendengar kekanakan nangis di belakang. Kasihan aku ibunya kalau pindah kepikiran, kalau pindah tumbur di belakang mengganggu orang. Nabi pendeki mendengar ya Nabi kekanakan menangis. Ya, itu level Nabi bang kan, yang khusyuk tapi masih bisa fokus juga di lain. Kalau ulama tadi saking khusyuknya kada ingat lagi dah di lain, karena kan lain Nabi. Dipelajari apa makna Fatihah. Jadi minimal surat-surat andalan itu kita mesti tahu minimal. Karena kita biasa main Facebook, bisa aja mendengar YouTube, masa pian kada ada waktu untuk membaca apa makna Al-Ikhlas, apa makna Al-Falaq, apa makna Anas itu artinya apa kira-kira. Nah, surah-surah andalan nih. Karena Fatihah, ya Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Inna a'toina idza ja'a nasrullah li'ilafi Quraisy. Nah, waduh aku bawah. Nah, mana pian rancak baca itu surah, minat pian baca itu di Google. Kalau yang cuma terjemahan aja aman aja insyaallah untuk sekedar membantu khusus. Tapi kalau masalah hukum maka perlu tafsir ya untuk lebih lanjutnya lagi. Cuma kalau masalah motivasi aja insyaallah surah-surah yang tadi tuh yang ulun baca tuh aman aja terjemahannya dibaca ya, walaupun kada melihat tafsir karena ada aja terjemahan ya. Apa makna qul huwallah tuh kalau tambah bagus lagi kalau pian buka tafsirnya. Adakah di internet? Ada benar. Apa gerang yang kada ada di internet itu? Ya. Jual jin aja ada di internet. Jual tuyul ada. Memasarkan di internet. La ilaha ayafuta bihi wujud al-kamal fa innaka idza fa'alta dzalik kharajat salatuka baydaun musfiratun taqulu hafazakallahu kama hafaztani ya. Kalau kamu bisa khusyuk cara berdirinya bagus, artinya fikihnya bagus, lalu dari segi tasawufnya bisa menikmati, bisa menghayati semuanya, hati fokus, sunnahnya digawi,
adabnya digawi. Maka apabila kamu kerjakan demikian, lalu selesai sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka salat itu akan keluar dari sisi kamu secara gaib, itu berbentuk cahaya yang terang sekali, dan dia akan mengatakan kamu mudahan Allah menjaga kamu sebagaimana kamu menjaga aku, kata salat. Maka orang itu hidup dalam penjagaan Allah. Tapi kalau dia tidak fokus, tidak khusyuk, rukuknya tidak bagus, sujudnya tidak bagus, adabnya kadada, ya sembahyang pakai selawat rabit-rabit, ya kan kata kurang adab tuh, ya. Makanya orang-orang bahari itu bersigar-sigar, mandi kan dulu, ya cari tempat yang bagus dulu, ya. Atau kalau memang cari suasana hati yang nyaman, ya. Kalau memang nyaman di tempat itu. Kalau masjid itu misalnya, oh di sini kipas anginnya rusak masjidnya, di sana kipas anginnya bagus, AC lagi, aku pindah nyaman ke sana, jauh sedikit pun abdulnya ke sana, ya. Mencari ketenangan hati, ya. Itu sebabnya kenapa di mana-mana ada mihrab itu, ada mihrab, ya. Tahu dari mana muasalnya mihrab itu ada, ya. Karena itu mengambil dari peristiwa Goa Hira. Ketika Nabi itu khalwat, tahannus, itu kan turun wahyu di goa. Itu kan dalam keadaan yang kecil, sepi, tidak terlihat lagi orang-orang sekitar, fokus. Maka itu yang dibikin. Di setiap masjid ada ruangan yang menjorok ke depan, lalu dibikin untuk keimaman, supaya pandangannya kada jauh, supaya terbatas tempat-tempat itu aja lagi, ya. Selalu ada terus begitu, hingga akhirnya sejadah imam pun hanya sekitar situ aja lagi. Kenapa? Untuk membatasi pandangan, supaya membantu khusyuk. Karena jujur aja kalau kita lagi rame itu kadang ada yang terganggu, ya. Kalau memang bisa, tapi kalau kayak macam di depan Ka'bah kan kada bisa orang tawaf segala macam, ya. Jadi dicari dalam kaidah dikatakan apa? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu yang wajib, ya, tidak sempurna dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Artinya sembahyang kita kada bakal sempurna kalau kita kada tenang, dan mencari ketenangan itu berarti hukumnya menjadi wajib, ya. Kita nih awak berbau, berkeringatan, kita yakin apabila sembahyang dengan badan yang bau, dengan keringatan, baju yang kotor, lalu kita merasa aku ini kayaknya kalau sembahyang ini kada khusyuk gara-gara rigat, maka dianjurkan, bahkan dituntut untuk bebersih dulu, ya, gitu. Tapi kalau emang lagi begawi kan lain kisah nih, ya, lagi begawi, kalau budak lagi kan ngalih lagi nih, ya, maka silahkan ya dengan yang ada, ya, sebisanya. Jadi sebisanya dicari penunjang untuk bisa khusyuk itu dicari. Oh kalau di sana imamnya suaranya bagus benar, tajwidnya bagus. Kalau di sini imamnya biasa aja, aku kayaknya lebih nyaman dengan sembahyang ke sana pian. Ya, dicari gitu kan. Jadi apapun yang menunjang untuk khusyuk maka dicari. Dan kalau dia tidak khusyuk, sembarangan sembahyangnya apa adanya, seada-adanya, maka ketika dia tidak khusyuk, dia tidak fokus, tidak beradab, maka ketika dia selesai sembahyang pun akan keluar. Apa yang keluar? Cahaya yang gelap, yang dia akan mengatakan, kamu mudahan Allah sia-siakan kamu seperti mana kamu menyia-nyiakan aku, kata salat. Dia akan berupa wujud. Nah wujudnya itulah yang ditimbang, kan? Makanya kalau bingung di hari kiamat kan, kita ini beramal, yang ditimbang itu siapa? Kan ada pertimbangan amal, mizan. Yang ditimbang itu apa? Ya amal. Amal mana? Karena setiap amal itu akan berbentuk, ya, yang kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Cuma dalam banyak riwayat amal itu berbentuk. Seperti sholat, ketika kita selesai dia ada bentuknya berupa cahaya. Kalau dia bagus cahaya terang benderang, kalau tidak ada maka dia cahayanya
kegelapan. Nah itu yang ditimbang. Kita sedekah seperti apa, ketakwaannya dinilai. Jadi kalau satu korban sapi, satu korban kambing, kan ini berat sapi berat kambing nih. Cuma kan bukan itu ujar Quran yang dinilai, yang sampai adalah takwa. Maka ketakwaan itu akan berwujud. Ya, maka itulah yang ditimbang. Ya. Kalau awak kita nih kasihan kita kurus, nah yang lamak menang. Nah, karena kan jadi yang ditimbang itu adalah amalnya berbentuk. Ya. Atau model chip. Jadi ulama itu beda pendapat tentang itu. Apa yang ditimbang kira-kira ada macam kayak catatannya ditimbang. Catatannya banyak, timbangnya tentunya. Ada yang amal itu berwujud ya, tapi kayaknya lebih condong ke situ kalau ulama berbeda pendapat. Jadi yang ditimbang adalah amal yang berwujud. Setiap amal itu ada wujud yang kita tidak tahu bagaimana wujud aslinya. Seperti sholat ini kata Nabi, dia mewujud. Ya, dan Nabi kita Muhammad sabdakan, laisa lil mar'i min sholatihi illa ma qala minha. Setiap orang itu tidak ada nilai sholatnya kecuali hanya yang ingin sadar aja. Rupanya dari awal yang sadar cuma takbir aja, Allahu Akbar, ingat Allah Maha Besar. Ketika baca Fatihah sadar mesti, ketika habis Fatihah ada ingat lagi dah. Ya itu dia ke pasar lah, ke mall lah, ke kota-kota lain lah, berjalan aja pikiran ini. Maka nilai itu tidak ada nilai, sholat tidak ada nilainya kecuali hanya Fatihah di awal atau dengan takbirnya aja. Ya. Atau ketika yang dari awal kada fokus lalu sembahyang, pikiran kemana-mana, ada orang berkelahi lah, kompor lah keingat, udah mati kah belum nih, anak lah di luar belum bulik lagi seharian, macam-macam. Ingatnya cuma waktu tasahud aja. Maka nilai sholatnya di hadapan Allah hanya nilai tasyahud. Yang kada fokus hati itu kada bernilai. Ya. Sampai-sampai kada ingat lagi bilangan sembahyang berapa. Ketika berjamaah di masjid, imam tadi baca apa ya, habis Fatihah ada tahu. Ya, bisa gitu tuh. Coba tanya dengan kita seorang habis sembahyang jadi makmum di masjid, habis itu salam, ingati Bang imam tuh baca apa tadi? Surahnya. Apabila kada ingat nih berarti jadi layau tuh pikiran. Nah, maka saat itu rakaat kita kada bernilai. Nabi katakan yang bernilai dari seseorang dari sholatnya hanya yang dia sadar, yang berakal, ada akalnya. Sedikit lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini aja, karena kita sambung lagi minggu yang akan datang insya Allah. Mudahan ada kelebihan rezeki kita berkurban setiap kita. Mudah-mudahan bertambah lagi rezekinya, mudahan bahagia berataan kita. Mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah tutup aib kekurangan kita, Allah kabulkan hajat kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di sisa umur kita, keluarga kita, anak turunan kita. Mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya, baik penyakit zahir badannya terlebih lagi penyakit batin hatinya. Mudah-mudahan tenang dalam hidup dunia wal akhirat, bahagia dunia wal akhirat. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Karena kalau ila ruhi sebut saja masing-masing keluarga kita. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك أن تثيبنا على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا ونسألك اللهم أن تجعلها منا هدية توصلها إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه وكرمه ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى أهل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدي في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرباننا وقرباتنا وجيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وخصوصا إلى روح سيدي مريم بنت أحمد أبريان سعيد شيخنا ومربي ونشأ ومشهد ونزول على بنيان وإلى عبد الله جل وإلى شيخك أحمد وإلى أحمد وإلى بنيان وإلى كتب وإلى نفسنا بتعبد الله نحن بن جمال مصدر
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم إن كانوا من المحسنين فزد في إحسانهم اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Nah sekali lagi kalau hendak berkurban mudahan ada rezekinya silahkan berkurban masih bisa sampai pada hari raya ke 3, 11, 12 dan 13 Tasyrik. Kalau duit pian mungkin kada cukup 3 juta nukar kambing di sini ulun insyaallah bisa aja membantu untuk mentransferkan ke Hadramaut karena di Hadramaut masih ada kambing yang harga 2 juta nya 1.995 ya. Itu terakhir ulun takuni semalam ada kambing yang masih harga seitu. Jadi kalau emang masih bisa ulun tunggu sampai esok zuhur. Setelah zuhur ulun hendak ada agenda. Jadi kalau memang ada duit 2 juta misalnya maka bisa aja berkurban ya. Kalau memang pian hendak bagusnya di sini Bang atau pian tabung untuk tahun depan bagus juga ya. Taqabbalallahu minkum.